నమస్తే టీవీ 999 న్యూస్ కి స్వాగతం. కర్ణాటక తరహా చట్టం తెలంగాణలో ఎందుకు కాదు? తెలంగాణలో ద్వేషపూరిత నేరాలపై ప్రత్యేక చట్టం చేయాలని జమియతా ఉలెమా డిమాండ్. మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన హామీని అమలు చేయాలని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి. దేశం అసహన వాతావరణంగా మారుతోంది. జమియత్ ఉలెమా తెలంగాణ అధ్యక్షులు మౌలానా ఎహ్సానుద్దీన్ కాస్మీ రాజ్యాంగ పదవుల్లో ఉన్నవారే రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘిస్తున్నారని తీవ్ర ఆరోపణలు. एक बार उंगली वार्निंग दे ठीक है शुरू करें। अल्लाह के वास्ते ये बंद करो। क्या है कौन साइलेंट? रहमानिर्रहीम। आप तमाम हजरात की आमद पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि आप वो लोग हैं जो हमारे और हुकूमत के और पूरे कौम के दरमियान में वास्ता और ज़रिया हैं अच्छी बात की फैलाने का। अल्लाह दो चीज़ें हैं, एक है इंसाफ और एक है जुल्म। न्याय और अन्याय कहते हैं उसको गालिबन हिंदी के अंदर, और मुल्क चलता है न्याय से यानी इंसाफ से, और मुल्क बर्बाद होता है अन्याय यानी नाइंसाफ़ी और जुल्म से। और इंसाफ हर एक का पैदाइशी हक़ है, खा वो कोई सा भी हो। हत्ता कि हमारे इस्लाम के अंदर जानवरों के साथ भी इंसाफ करने का हुक्म दिया है। जानवरों को भूखा रखना और उन पर ज़्यादा बोझ डालना और उनको सताना, इससे मना किया गया है। इंसान तो तमाम मखलूक़ात में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा है। ये ज़ात पात और भेदभाव और छूत छात ये इस्लाम के अंदर नहीं है। हर इंसान बराबर है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, चाहे देखने वाले उसको बड़े ख़ानदान वाला समझते हो चाहे उसको छोटे ख़ानदान वाला समझते हो, मगर इस्लाम के अंदर सब लोग इंसान की होने की हैसियत से बिल्कुल बराबरी का दर्जा रखते हैं। कोई बड़ा से बड़ा आदमी अपने आप को ब्राह्मण कहता हो, या शेख कहता हो, या सईद कहता हो, और कोई छोटे से छोटा आदमी कोई मामूली बिरादरी का हो, वो और दोनों बिल्कुल हमारे नज़दीक और हमारे इस्लाम के अंदर एकसा हैं और बराबर है। और हम यही चाहते हैं, हमारे दस्तूर के अंदर हमको भी यही हक़ दिया गया है कि तमाम हिंदुस्तान की बिरादरियाँ, खा वो छोटी बिरादरी हो बड़ी बिरादरी हो, इन लोग जिसको मामूली समझते हों या जिसको बड़ा समझते हों, सबको एकसा हुकूक दिए गए हैं। ये दस्तूर हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और हमारी हिफाजत का बहुत बड़ा ये ज़ामिन है। और इसी के नतीजे में हिंदुस्तान 78 साल से इस पर चलता आ रहा है और आइंदा भी इस पर चलेगा। तो इंसानियत के लिए कामयाबी रहेगी और उसको हुकूक मिलेंगे, वरना फिर यहाँ जंगल राज हो जाएगा। हर बड़ा आदमी छोटे आदमी को दबाने की कोशिश करेगा, हर बड़ी ज़ात वाला छोटी ज़ात वाले को दबाने की कोशिश करेगा। आज हिंदुस्तान के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, जगह जगह मामूली का सिलसिला चल रहा है और मामूली बहाने के ऊपर अक़लियतों पर और दूसरी बिरादरियाँ हैं जिनको छोटी बिरादरी कहते हैं लोग, हल्की बिरादरी नीचे वाली बिरादरी कहते हैं, तो उन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उनको मारपीट हो रही है और बिला वजह उनको सताया जा रहा है। तो जब तक ये सिलसिला बंद नहीं होगा तब तक मुल्क सालिमियत के साथ कायम नहीं रहेगा और बाकी नहीं रहेगा।
हेड क्राइम एक है और हेड स्पीच एक है, यानी ये कि नफरती तकरीरें करना, बयानात करना और नफरती जो है जराइम का अंजाम देना, ये जो है किसी मजहब के अंदर दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। तो मगर आज इसका सिलसिला दराज से दराज तक होता चला जा रहा है। बड़े से बड़ा आदमी भी ये काम कर रहा है, छोटे ओहदे पर रहने वाला भी ये काम कर रहा है, और दिन ब दिन लोगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं जो ये जराइम कर रहे हैं। तो हमारे जमीयत उलमा हिंद का बहुत पुराना मुतालबा था, और ख़ास तौर से जमीयत उलमा तेलंगाना के अंदर जिस वक्त में जो है यहाँ की सरकार से हमारी बातचीत हो रही थी, इन्हें उससे पहले जिस वक्त हमारे इंतखाबात हो रहे थे उससे पहले जो मंशूर हमने पेश किया था उसके अंदर हमने सरे फहरिस्त ये बात लिखी थी कि जो है इस पर बैन लगाया जाए और इस पर पाबंदी लगाई जाए। जो कोई जो है इस तरह के जराइम करेगा या इस तरह की नफरती तकरीर करेगा उसके ऊपर जो है सज़ा होनी चाहिए, उसको कैद की सज़ा दी जाए, उस पर जुर्माना डाला जाए, ताकि आइंदा से दूसरे किसी को हिम्मत न हो। हर कौम के अंदर कौम का एक बड़ा होता है, उसका एहतराम उनके दिल में होता है, उसकी तालीमात पर वो चलते हैं और ये समझते हैं कि इसके अंदर हमारी नजात है और हमारी कामयाबी है। तो ऐसे ही जो है हमारे भी मज़हब के अंदर बड़े हैं, सिख मज़हब के अंदर भी बड़े हैं और दूसरी बिरादरी के अंदर भी बड़े हैं, तो उनका एहतराम करना और उनकी शान में कोई किस्म में गुस्ताखी करना या बदकलामी करना ये किसी तरह भी जायज़ नहीं है। कोई भी इसको कबूल नहीं कर सकता, पसंद नहीं कर सकता। आपके बड़े को अगर बोला जाए तो आपको बुरा लगेगा, हमारे किसी बड़े को बोला जाएगा तो हमको बुरा लगेगा। तो ये बात आम हो गई है कि मुसलमानों के बड़े, ख़ास तौर से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारा प्यारा मज़हब इस्लाम, इसके बारे में लोग जो है तरह तरह की जो है बातें उठाते रहते हैं और उस पर इल्ज़ामात धरते रहते हैं और उसके गलत छवि लोगों के सामने पेश करते हैं। उनको हकीकत का पता नहीं होता कि हकीकत माना क्या है, और जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत से मामलात के ऊपर भी लोग एतराज़ात करते रहते हैं। तो इन एतराज़ात की हकीकत जो है कुछ नहीं है। अगर सही सोचा जाए और सही जो है उनका लिटरेचर पढ़ा जाए और मालूमात सही हासिल की जाए तो उस वक्त में पता चलेगा भाई ये बात इंसाफ के ख़िलाफ़ है जो हमने कही थी। इसलिए इल्ज़ाम तराशियों से बचकर इंसाफ के साथ रहना चाहिए। आपको अगर आपको मालूमात नहीं है तो आप खामोश बैठिए, आपको किसी ने कहने का मजाज नहीं बनाया और आपको कहने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया। आप अपनी जगह रहिए, अपना काम कीजिए, हम अपनी जगह रहें, अपना काम करें। हम आपके बड़ों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, आप हमारे बड़ों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। आप हमारा अत्याचार नहीं करेंगे और हम आपका अत्याचार नहीं करेंगे। हम आपकी शान में कोई गलत बात नहीं कहेंगे और आप हमारी शान में कोई गलत बात न कहें। ये बहुत अच्छा फैसला हमारे पड़ोसी रियासत कर्नाटक के अंदर आया है कि जो लोग हेड जराइम के अंदर मुब्तला हैं या हेड स्पीच के अंदर मुब्तला होंगे उनके लिए जो है उन्होंने कैद की सज़ा भी मुतय्यन की है और उसके लिए जुर्माना भी मुतय्यन किया है। ये पूरे मुल्क के लिए एक बेहतरीन मिसाल है और ख़ास तौर से हमारे इस रियासत के लिए जहाँ कांग्रेस की हुकूमत है वहाँ भी वही हुकूमत है, यहाँ भी वही हुकूमत है। तो इस हुकूमत से भी हम अपील करते हैं कि जैसा मंशूर के अंदर उन्होंने वादा किया हमसे कि ये कानून लाएंगे और इसी हेड क्राइम और हेड स्पीच के मसले पर जो है अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसको सज़ा मिलेगी और उसको जो है जुर्माना भी होगा। ఈరోజు జమయతుల్మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మౌలానా ఎహసానుద్దీన్ ఖాస్మీ గారు ఈ జమయతుల్మా అధ్యక్షులు అయిన సందర్భంగా మొదటిసారిగా ఇక్కడ ఇష్యూ గురించి పత్రికా మిత్రులందరినీ ఇక్కడికి పిలిపించడము, అందరికీ వారు కృతజ్ఞతలు తెలిపినారు ఇప్పుడే. అదే రీతిలో ఈరోజు అంశము మీకు ఇప్పుడే చెప్పడం జరిగింది. క్రితము ఈ ఇష్యూస్లలో ఇస్లాంకి సంబంధించిందే కాకుండా వేరే డౌన్ ట్రాడెడ్ వేరే మతాలకు ఒక అగ్రకులం బ్రాహ్మిన్స్ అనుకోండి, ఇంకా వేరే అనుకోండి, ఎస్సీస్ అనుకోండి, ఎస్టీస్ అనుకోండి, కింద
స్థాయి కులాలను కూడా కించపరచడము మరియు ప్రతి దగ్గర అనగదొక్కడము ఇటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు ఎన్నో చోటు చేసుకునే తరుణంలో ఈ మధ్య కాలంలోనే ఒక ఇష్యూ మీద ఎన్నో జమియతుల్మా మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మౌలానా ఎహసానుద్దీన్ గారు జమియతుల్మా అధ్యక్షులు వారు ఇప్పుడే చెప్పారు, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము ఫార్మేషన్ కాకంటే ముందు మేము వారి ముందు పెట్టిన అంశాలన్నింటిలో ముఖ్యమైన అంశంగా ఈ మతపరమైన విద్వేషక స్లోగన్స్ కానివ్వండి, ఎవరైనా చేస్తే వారిపైన యాక్షన్ తీసుకోవాలి, వారిపైన చర్య తీసుకోవాలి, వారిని కఠినంగా శిక్షించాలనేది వారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాకంటే ముందే ప్రభుత్వాన్ని దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. అదే రీతిలో ఈ మధ్య కాలంలోనే ముఖ్యంగా ఈ మత విద్రోహాలకు పాల్పడాలంటే ఎవరో ఒకళ్ళు ప్రొవోక్ చేయండి మాత్రం అది కాదు. చిన్న చిన్న ఈ ప్రొవోక్ చేయడం అనేది వదిలిపెట్టేసి నేరుగా మా మహమ్మద్ ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలైహి వసల్లం వారి పైన కూడా విద్వేషాలు చెప్పడం, ఎవడో వాడికి సంబంధం లేని వ్యక్తి, ఎవరో అనామకులు దాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ వల్ల వేరే వాళ్ళు కూడా వాడు చేయడము అది చాలా బాధాకరము. ఎన్నో ఇష్యూస్లలో కూడా ఎజిటేషన్స్ కూడా జరిగినాయి. కాబట్టి ఆ దృష్టిని తీసుకొచ్చి ప్రభుత్వం దృష్టికి, హైకమాండ్ దృష్టికి తీసుకొచ్చి ప్రభుత్వ పరంగా ఎన్నో ధర్నాలు అవన్నీ చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఇప్పుడు మన కర్ణాటక ప్రభుత్వము సుప్రీంకోర్టు రూలింగ్ ప్రకారంగా ఒక ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఇటువంటి మత విద్రోహక శక్తులు, యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ ఎలాంటి వారిపై చర్య తీసుకోవాలనే దాని గురించి క్లియర్గా డైరెక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ రీతిలో భాగంగానే కర్ణాటకలో అమెండ్మెంట్ పాస్ చేసేసి వాళ్ళు చేశారు. ఇది చాలా హర్షదాయకము. అందరం కూడా గర్విస్తూ దానికి మేమందరం కూడా కేవలం కర్ణాటక రాష్ట్రమే కాకుండా భారతదేశం మొత్తంలో కూడా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనే ఉద్దేశానికి ఇది నాంది పలికిందిగా మేము భావిస్తున్నాము. అదే రీతిలో క్రితమే చీఫ్ మినిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి గారు క్రైస్తవుల పండుగ సందర్భంగా వారు మైనార్టీ మినిస్టర్ అజదుద్దీన్ గారు, చీఫ్ మినిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి గారు వారిద్దరూ అక్కడికి ఈ ఇష్యూస్ కొన్ని తీసుకురావడమే జరిగింది. వారు మొదటి నుంచి కూడా ప్రభుత్వం రాగానే జమియతుల్మా వారి డిమాండ్ వారు మనసులో పెట్టుకొని చీఫ్ మినిస్టర్ గారు ఇక్కడి నుంచి ఒక రిప్రజెంటేషన్స్ వచ్చి దాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మౌలానా ఎహసానుద్దీన్ గారి ద్వారా వచ్చిన రిప్రజెంటేషన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని వారు ఏం చేశారంటే తప్పకుండా ఎవరైనా సరే ఎంతటి పెద్దవారైనా సరే మత విద్రోహాలు సృష్టించే వాళ్లకు వీళ్ళందరిపైన కూడా తప్పకుండా మేము చట్టాన్ని మేము కాపాడి వారిపైన యాక్షన్ తీసుకుంటామని చెప్పడము నిజంగా వారికి మేమందరం కూడా చీఫ్ మినిస్టర్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము. మరియు అదే విధంగా మౌలానా గారు ఇప్పుడే చెప్పారు, ఏ చిన్న సంఘటన వచ్చినా కూడా ఏదో మమ్మల్ని ఏంటంటే అరే ఏదో వీళ్ళే ఉద్ధరించారు వాళ్ళే ఉద్ధరించారు అది కాదు. ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ అందరు కూడా అందరి ఏక కంఠంతో ఈ మొదటిసారిగా భారతదేశానికి ఆంగ్లేయులను తరిమికొట్టాలనే నినాదానికి 50,000 మంది జమియతుల్ ఉలమాలు తన ప్రాణాన్ని త్యాగం చేశారు. 50,000 మంది, ఒకటి కాదు రెండు కాదు. అక్కడి నుంచి ఈ ఎడ్యుకేషన్ మొదలైంది. దాని తర్వాత మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ తరుణంలో అది తెలుసుకోకుండా ఆ రోజు మీరు చరిత్ర తీస్తే మీరు ఎక్కడైనా సరే ఇప్పటి చరిత్ర కాదు, చరిత్ర ఆల్రెడీ మనకు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. అవన్నీ చూస్తే పేర్లతో సహా నమోదై ఉన్నది. కాబట్టి అటువంటి చిన్న చిన్న వాటికి ఆస్కారం ఇవ్వకుండా జమియతుల్మాల పాత్ర చాలా పెద్ద ఉందని చెప్పేసి ఈ విధంగా మౌలానా గారు తెలియపరుస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నది ఏంటంటే స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి మత విశ్వాసాలు ఎవరైతే రెచ్చగొడతారో వాళ్ళపైన ప్రభుత్వం యాక్షన్ తీసుకుంటూనే ఉంది కదా. ఈ రోజు మీరు స్పెషల్ గా పెట్టడం కనుక యాక్షన్ తీసుకుంటుంది అని అంటే ఇక్కడ యాక్షన్ తీసుకుంటుంది చట్టం. అది చట్టాన్ని గౌరవించి ఎవరైనా యాక్షన్ తీసుకుంటారు. కానీ కర్ణాటకలో అమెండ్మెంట్ ఎట్లయితే చేసిండ్రో, సుప్రీంకోర్టు రూలింగ్ ని ఆచరించుకుంటూ అమెండ్మెంట్ చేసిండ్రో, రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కూడా ఈ అమెండ్మెంట్ ఇక్కడి నుంచి తీసి తప్పకుండా దాన్ని ఖచ్చితమైన దాన్ని అమలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో మేము ఇక్కడ చేయడం జరిగింది. ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే మీ కార్యాచరణ ఏంటి? మా ప్రభుత్వం
మాకు నమ్మకం ఏముందంటే మౌలానా ఎహసానుద్దీన్ గారు ప్రభుత్వం రాకంటే ముందే పిసిసి అధ్యక్షుడు మన ఈయన ఉన్నప్పుడు వీరికి ఏం చేశారంటే మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం వచ్చింది, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే, కాబట్టి తప్పకుండా ఆ మెమోరాండం తప్పకుండా ఆచరణ జరుగుతుంది మాకు నమ్మకం ఉన్నది. వారు చేయనప్పుడు మేము వేరే ప్రత్యామ్నాయంగా ఏం చేయాలనేది ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒకటి మన దేశంలో కాకుండా బంగ్లాదేశ్ లో ఒక అవాంఛనీయ ఘటన జరిగింది. ప్రవక్త గారిని కించపరుస్తున్న వ్యక్తిని బహిర్గతంగా తగలబెట్టేశారు. దాన్ని జమాయత్ ఉలమా ఏమంటుంది? ఖండిస్తుంది, తప్పకుండా ఖండిస్తుంది. బంగ్లాదేశ్ కానివ్వండి, పాకిస్తాన్ అక్కడ జరిగింది కదా, మన భారతదేశానికి సంబంధించింది కాదు కదా. ఎక్కడైనా మన బంగ్లాదేశ్ లో కానివ్వండి, ఇంకెక్కడ కానివ్వండి, అక్కడ వాళ్ళు చట్టాన్ని చూసుకుంటారు. ఒకవేళ మా ప్రవక్త పైన ఏదంటే అవాంఛనీయ మాటలు మాట్లాడిన అనుకోండి, మేము దానికి తప్పకుండా స్పందిస్తాం. ఈ చట్టం ముస్లింలకి వర్తిస్తుందా లేకపోతే అన్ని వర్గాల వరకు? అన్ని వర్గాలు. ఇప్పుడు ముస్లింలు ఒకళ్ళే బాధితులు కారు కదా. బాధితులు ఏంటంటే డౌన్ ట్రాడెడ్ మొత్తం కింద స్థాయి నుంచి కూడా వచ్చేటోళ్ళు. ముస్లిం వాడు ఎస్సీఆ ఎస్టీఆ బీసీ అనేది కాదు, అందరూ దీనికి బాధితులు కాబట్టి అందరూ ఏకకంఠంతో చెప్పండి. అంటే అన్ని మతాలకు గౌరవిస్తూ ఇటువంటి విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టకుండా ఎవరైనా రెచ్చగొడితే వాళ్ళపైన కఠిన యాక్షన్ తీసుకోవాలని జమాయత్ ఉలమా హింద్ అంటుంది. ప్రపంచ స్థాయిలో కూడా ఇటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చేయడం వల్ల మన భారతదేశం పరువు పోతున్నది. భారతదేశానికి ఏంటంటే వేరే దేశం వాళ్ళు ఏంటంటే అరే భారతదేశంలో ఇట్లా జరుగుతుంది కదా అనేది హేళనగా అవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు భారతదేశ పరువుని మేము భారతీయులము, మా భారతదేశం పరువు పోకూడదు కదా అనేదే మా జమాయత్ ఉలమా అవాంఛ.